6번째 이야기. 오늘은 심심하니까 영어로 투자 철학 등등 혼자 떠들기. 에피소드 넘버 6. 안녕하세요. 미국 캘리에 사는 1.5세 느리지만 확실한 파이어를 꿈꾸는 30대 후반 미셸 통통입니다. 우리 한인분들, 특히 여성분들, 저와 함께 작지만 또 소소하지만 전문적이지도 않지만 대기만성형 파이어 여정 함께 나누며 가고 싶어요. 이 영상은 종목 추천 목적이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 본인에게 있습니다. 오늘은 영어로 한번 해볼게요. Have you ever noticed that the best investment advice doesn't always come from Wall Street? Sometimes it comes from old sayings that have survived for hundreds of years. Today, I want to share the 3 quotes that shaped my entire investing philosophy. Number 1. Heaven helps those who help themselves. This goes way back in my junior high school years, I think, when I was learning all the English things, and I was not even a Christian at the time, I don't think. And I chose this to be at the time, the best quote of my life. To me, this means that luck isn't something you wait for, it's something you create. Many people hope that they will pick the next Nvidia or buy Bitcoin exactly at the right time. They're not waiting for luck. I don't believe in waiting. I believe in studying companies, reading financial statements, sometimes, understanding the risks, investing constantly, and staying disciplined. The more prepared you are, the luckier you become. Opportunities don't just knock on your door. They show up because you are ready when everyone else is distracted or panicking, perhaps. Number 2. Fake it until you make it. Now, I'm not talking about pretending to be a billionaire investor on social media. I'm talking about acting like an investor you want to become. When I first started investing, I didn't know everything, of course. Honestly, nobody does. But I asked questions, I read books, I read articles, and I learned from my mistakes. I did lost some money, here and there. I stayed calm when the market went down, even if I was nervous inside. Sometimes confidence comes after success. But many times, success comes after you choose confidence first. If you practice good investing habits long enough, one day you won't be pretending anymore. You will actually become that disciplined investor that you wished. Number 3. Slow and steady wins the race. I'm sure some of you know this. This might be the most important investing lesson of all. Everyone wants to get rich quickly, but wealth usually grows quietly. $1 invested today, another dollar next month, then another. Year after year, you just keep going. That's how your compounding works. Investing isn't a sprint, it's a marathon. The people who usually win aren't the smartest or the luckiest. They are the ones who simply refuse to quit. So if I had summarized my investing philosophy in just 3 sentences, it would be like this. Help yourself by learning every day. Act like the investor you want to become. Stay patient and let the time do the heavy lifting. Because investing isn't about pretending the future. It's about building habits that work in almost any future. If you can do that constantly, your portfolio won't just grow. You will grow with it. And in the end, that's the greatest investment of all. In quote, the market regards discipline more than intelligence. Thanks for watching. And if this philosophy resonates with you, subscribe for more videos on long-term investing, financial freedom, and building wealth one step at a time. Thank you.
7번째 이야기. 39살 캘리포니아 공무원입니다. 은퇴하면 매달 얼마나 받을까요? Episode number 7. 안녕하세요. 미국 캘리에 사는 1.5세, 느리지만 확실한 파이어를 언제가 꿈꾸는 30대 후반 미셸 톡통입니다. 오늘은 서부에 사시는 분들은 아실만한 유명한 포르토스라는 빵집인데요. 제가 사는 근처에 있어서 제가 얼마 전에 4번째 영상에서 말씀드린 연봉 7만 불을 찍고 자축하려 소소하게 먹고 싶은 빵들을 마음껏 사 먹었답니다. 그래서 빵 사진을 한번 찍어 보았어요. 오늘은 이 주제로 얘기를 해보려고 합니다. 바로 39살 캘리포니아 주 공무원입니다. 은퇴하면 얼마나 받을까요? CalPERS plus Social Security plus Roth IRA. 오늘은 제가 실제로 계산해본 은퇴 계획을 공개해보려고 합니다. 사실 저도 몇 년 전까지만 해도 이런 생각을 했어요. 노후 준비는 부자들이나 하는 거 아닌가? 연금이 얼마나 나올지도 모르는데 그냥 열심히 일하면 되겠지라고요. 그런데 어느 날 문득 이런 생각이 들었습니다. 내가 60살이 되면 매달 얼마를 가지고 살게 될까? 생각보다 많은 사람들이 이 질문에 답을 못합니다. 그래서 직접 계산해 보기로 했습니다. 가상이지만요. 네, 오늘은 이 실제 상황을 예로 들어 말씀을 드려보려고 합니다. 저는 현재 39살입니다. 2022년부터 캘리포니아 주 정부에서 근무하고 있습니다. 현재 연봉은 7만 5천 달러를 향해 가고 있죠. CalPERS 연금은 2% at 62 플랜입니다. 그리고 Roth IRA는 현재 6만 3천 달러가 있습니다. 매년 최대 한도까지 계속 불입을 할 생각이고요. 소셜 시큐리티 홈페이지를 확인해 보니 67세 기준 예상 수령액은 월 2,000달러 정도였습니다. 아마도 계속 앞으로 올라갈 확률이 높겠죠. 이게 제 현재 상황이고요. CalPERS는 저희 그 회사 퇴직연금인데요. SSA, 그죠? Social Security는 제가 따로 안 해도 저절로 원천 징수를 하기 때문에 제가 신경을 안 써도 된다는 장점이 있습니다. 네, 그리고 아까 말씀드린 그 연봉 7만 5천 불은 저희 그 호봉제로 되잖아요. 공무원이니까. 그래서 현재 제가 7만 불까지 받고 있고, 그리고 맥시멈이 저희가 캡이 7만 5천 불이라는 뜻이었습니다. 그리고 현재 CalPERS는 500불 정도, 그리고 소셜 시큐리티는 350불 정도 나가고 있고요. Roth IRA는 이번 연도 한도인 7,500불을 다 채울 예정이고요. 제가 예전에 올려드린 Roth IRA에 관한 영상을 좀 보시면 더 자세한 거는 아실 수 있을 거고요. 그런데 여러분, 이 숫자만으로는 감이 좀 안 오더라고요. 그래서 하나씩 계산을 해보았습니다. 먼저 CalPERS입니다. 저는 60살까지 일할 계획입니다. 잘 될지 모르겠지만요. 그러면 근속연수는 약 25년이 됩니다. 여기서 많은 분들이 조금 헷갈려 하시거나 착각하시는 것들이 있어요. 이거는 이제 뭐 공무원들에게만 해당이 되는 거겠지만요. 2% at 62라는 그런 플랜이니까 25년 근속을 하면 무조건 50% 받는 거 아닌가요? 네, 25년이 거의 다 채우는 거라고 저희는 정해져 있거든요. 뭐 물론 더 일을 할 수 있지만요. 정년이 없기 때문에. 그래서 이렇게 무조건 50% 받는 거 아닌가요? 근데 아닙니다. 그냥 단순 계산이 아니에요. 그래서 저처럼 60세 은퇴를 하고 싶다면 62세보다 조금 불리한 그 퍼센티지가 적용이 되고요. 쉽게 말하면 조금 일찍 은퇴하는 대신 평생 받는 연금은 조금씩 줄어드는 겁니다. 그래서 2%가 아닌 1.7, 1.8 정도로 조금 낮아지더라고요. 최고 3년 연봉을 평균으로 계산을 하게 되니까요. 뭐 1.8로 계산을 했을 때 1.8 곱하기 25년 하면 45% 정도 예전 연봉의 45% 정도 받게 됩니다.
현재 기준으로 계산해보면 대략 월 4,000에서 한 5,500달러 정도가 예상이 됩니다. 이것만으로도 뭐 결코 적지 않은 금액이죠. 그때 가서 뭐 그 달러 가치가 얼마나 될지는 잘 모르겠지만요. 20년 후니까 보통 뭐 한 2배 정도로 생각을 하시면 될 것 같은데요. 하지만 저는 여기서 끝내고 싶지 않았습니다. 그래서 준비하고 있는 것이 바로 Roth IRA입니다. 제가 사실 회사에서 그 제공하는 뭐 401k나 457b 같은 거는 아직은 하지가 않고 있어요. 피도 당연히 있고요. 생각보다 좀 피가 있고, 그 다음에 조금 돈을 이제 뺄 때도 제약이 조금 있고, 네, 그런 것들이 좀 있어서요. 그리고 투자할 수 있는 상품도 보통 이런 그냥 브로커리지에서 하는 것보다는 약간 제한이 있다고 들었습니다. 그래서 일단은 제가 Roth IRA를 하고 있잖아요. 여러분, Roth IRA의 가장 큰 장점이 뭔지 아세요? 바로 이 돈을 꺼낼 때 대부분 세금을 안 낸다는 것입니다. 정말 이게 엄청난 장점이죠. 왜냐하면 불입하기 전에 미리 세금을 낸 돈으로 투자를 하는 거기 때문에 그렇죠. 저는 현재 약 63,000달러 정도를 가지고 있고요. 앞으로 최대 그 한도까지 다 낼 생각이고요. 주식시장이 장기적으로 우상향할 가능성이 높죠. 그래서 시뮬레이션을 돌려보면 챗GPT로요. 60세쯤에는 이제 최대 다 불입을 하였을 때 이것도 매년 액수가 조금씩 늘어나는 그런 경향이 있죠. 75만 달러 정도까지 성장할 가능성이 있다고 합니다. 물론 시장은 항상 오르기만 하는 것이 아니기 때문에 이거는 뭐 100% 보장은 아니죠. 하지만 긴 시간 동안 꾸준히 투자한다는 가정에서 충분히 생각해 볼 수 있는 시나리오입니다. 그래서 그 정도 자산이 되면 어떻게 될까요? 은퇴 후 매달 약 2,500달러 정도로 인출하면서 생활하는 전략도 사용이 됩니다. 그럼 벌써 케어폴스 연금과 제 Roth IRA 합쳐도 월 약 7,000 이상이 되고요. 사실 제 목표는 여기 배당 ETF로 해서 배당금을 받아서 생활을 하는 것이긴 합니다. 그래서 그 자세한 거는 나중에 다뤄보고요. 여기까지도 꽤 괜찮죠. 하지만 하나 더 남았습니다. 바로 소셜 시큐리티. 이제 미국에서 사시는 분들은 많이 익숙하실 텐데요. 뭐 한국에서는 이제 국민연금의 개념이라고 보면 됩니다. 많은 분들이 댓글에서 그죠? 다른 유튜브 영상에 보면은 이런 질문들을 많이 하시더라고요. 사회보장연금 없어지는 거 아니에요? 솔직히 말하면 저도 예전에는 그렇게 생각을 조금 그래도 하기도 했는데 뭐 더 불안해지기만 하더라고요, 사실. 그래서 자료를 찾아보고 공부를 해보니 완전히 없어질 가능성은 매우 낮다고 보고요. 대신 제도가 조금 바뀔 가능성은 있겠죠. 네, 하지만 대부분 전문가들은 없어진다보다는 조정된다라고 얘기를 합니다. 예를 들어 세금을 더 얻을 수도 있고 정년을 늦출 수도 있고 고소득자의 혜택을 일부 조정할 수도 있겠습니다. 그래서 제 현재 예상 금액은 제가 그 소셜 시큐리티 웹사이트에 들어가서 확인을 해본 결과 67세 기준 65세에서 얼마 전에 67세로 나이를 늦췄죠. 네, 약 2,000달러 정도입니다. 앞으로 계속 늘어날 것이고요. 그런데 여기서 중요한 포인트가 하나 있습니다. 많은 사람들이 30년 뒤에도 진짜 2,000달러만 받는 거예요? 라고 물을 수 있습니다. 네, 저도 그게 의문점이기는 해요. 아닙니다. 왜 그럴까요? 바로 SSA에서 보여주는 금액은 현재 가치입니다. 쉽게 말해서 오늘날의 돈 가치로 계산을 한 거예요. 그냥 일률적으로 계산을 한 것 같아요. 그래서 앞으로 물가가 계속 오른다면 실제로 통장에 들어오는 금액은 3,000, 4,000이 될 수가 있겠죠. 그래서 물가도 같이 올라가기 때문에 실제 구매력은 지금의 2,000달러와 비슷하다고 보시면 되겠습니다. 그래서 은퇴 계획은 항상 현재 가치로 계산하는 것이 좋다고 전문가들은 하더라고요. 그럼 제 은퇴 생활은 어떻게 될까요? 네, 궁금하죠? 모두 다 궁금하시겠죠? 60세부터 카펄스 연금 그리고 Roth IRA 이 두 가지를 사용해서 월 7,000달러 정도의 생활비를 예상하고 있습니다. 그리고 67세에 풀 어마운트를 신청하게 되면 소셜 시큐리티도 추가가 됩니다.
그러면 총 한 $9,000 정도의 은퇴소득을 기대할 수가 있겠고요. 물론 세금과 뭐 투자 성과, 그다음에 법 개정 등으로 실제 금액은 달라질 수가 있겠습니다. 하지만 여기서 중요한 건 정확한 숫자가 아닌 것 같아요. 제 생각에는 바로 계획입니다. 포기하지 않는 꾸준한 계획인 것 같아요. 제가 이번에 제 연금을 포함한 노후에 대해서 얼마나 받을지에 대해서 알아보면서 가장 크게 느낀 것이 있습니다. 부자가 되려면 엄청난 연봉이 필요한 것이 아닙니다. 오히려 좋은 시스템을 여러 개 만드는 것이 더 중요합니다. 저는 지금 어떠냐면요. 첫 번째 시스템은 CalPERS, 회사에서 주는 그 퇴직연금이죠. 두 번째는 Roth IRA, 제가 개인적으로 굴리는 것이고, 세 번째는 Social Security입니다. 이 세 가지를 차근차근 만들어 나가고 있습니다. 그래서 여기서 나중에 457B까지 다른 그 리타이어먼트이죠. 더 안정적인 은퇴가 될 것 같은데 아직은 잘 모르겠어요. 이거를 가입을 할지. 혹시 영상을 보시는 분들도 오늘 집에 가셔서 딱 세 가지만 확인을 해보세요. 첫 번째, 내 사적 퇴직연금, 예상연금은 얼마인가? 두 번째, 소셜 시큐리티 또는 국민연금 예상 수령액은 얼마인가? 나라에서 주는 거죠. 그리고 세 번째, 내가 투자하고 있는 계좌는 있는가? 이 세 가지를 아는 것만으로도 여러분의 은퇴 준비는 이미 시작이 된 거예요. 제 주변에도 뭐 보험이라든지 개인연금을 하시는 분들이 많이 있는데요. 저는 아직 없어요. 그래서 여러분들은 어떠신가요? 댓글이나 의견으로 조언을 나눠주시면 좋을 것 같아요. 그리고 뭐 그 다음에 많은 분들이 얘기하시는 게 이제 너의 그 생활비를 계산을 해보아라. 뭐 이렇게도 많이 말씀하시더라고요. 그래야 구체적인 계획을 세울 수가 있을 테니까요. 네, 오늘은 여기까지입니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드릴게요. 영상을 만드는 데 많이 힘이 되고요. 앞으로도 CalPERS, Roth IRA, 그리고 Social Security를 포함한 여러 그 은퇴 계획을 세우는 데 있어서 유용한 정보들을 가지고 그리고 경제적 자유를 준비하는 현실적인 방법들을 계속 공유하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 안녕하세요. 미국에 사는 1.5세 느리지만 확실한 파이어를 위해 준비하고 있는 미셸 통통입니다. 오늘은 미국 주 공무원에 대한 돈의 생각에 대해서 얘기해 보려고 해요. 저는 왜 경제적 자유를 이루고 싶어 할까요? 오늘은 제가 돈을 어떻게 생각하는지 전반적인 돈에 대한 개념과 그리고 제가 왜 경제적 자유를 원하는지에 대해 한번 이야기해 보려고 해요. 사람마다 돈을 버는 이유는 다 다를 것 같아요. 어떤 분들은 좋은 집을 사고 싶어서일 수도 있고 좋은 차를 타고 싶어서일 수도 있고 여행을 많이 다니고 싶어서일 수도 있겠죠. 근데 저는 가만히 생각해 보니까 돈 자체가 목적이라기보다는 돈이 있으면 선택의 여지가 넓어지기 때문에 돈을 경제적 자유를 이루고 싶어 하는 것 같아요. 그래서 오늘은 제가 경제적 자유를 왜 원하는지 제 생각을 한번 말씀드려 볼게요. 첫 번째는 갑자기 돈이 필요했을 때 걱정하고 싶지 않아요. 살다 보면 우리 예상치 못한 일들이 정말 많이 생기잖아요. 미국에서는 차가 필수다 보니까 차가 갑자기 고장이 날 수도 있고 이사를 해야 할 수도 있고 또 한국에 급하게 들어가야 하는 일도 생기잖아요. 그래서 저는 아직까지 그렇게 큰 목돈이 들어가는 일은 많지 않았던 것 같은데 그래도 이런 일들이 생길 때마다 돈이 있으면 훨씬 차분하게 할 수 있었던 것 같아요. 그리고 예전에는 어떡하지? 라고 생각했다면 저희 20대 때는요 돈이 다 없었을 때니까 지금은 경제적으로 조금 여유가 있다면 그래 해결하면 되지 라고 생각할 수 있는 것 같아요. 돈이 모든 문제를 해결해 주는 건 아니지만 적어도 돈으로 해결할 수 있는 문제는 해결해 주는 것 같아요. 두 번째는 부모님께 조금 더 잘해드리고 싶어요. 이것도 첫 번째랑 조금 비슷한 이야기인 것 같아요. 부모님도 점점 나이가 드시니까
앞으로 병원비도 그렇고 여러 가지로 돈이 들어갈 일이 점점 많아진 것 같아요. 생신이나 명절 때도 당연히 용돈으로 드리고 싶고 맛있는 것도 사드리고 싶고 그렇잖아요. 여행도 보내드리고 싶고요. 예전에 어디선가 효도에도 돈이 필요하다라는 말을 들은 적이 있는데 처음엔 조금 현실적으로 들렸는데 살다 보니까 맞는 말인 것 같아요. 물론 돈만 드린다고 효도가 되는 건 아니겠지만 돈이 있으면 부모님께 해드릴 수 있는 게 훨씬 많아지는 것 같아요. 그래서 저는 돈을 모으는 것도 결국 부모님을 위한 준비라고 생각하는 것 같아요. 세 번째는 제가 하고 싶은 걸 더 많이 하고 싶어요. 이게 아마 파일을 준비하시는 분들의 가장 큰 목표가 아닐까 싶어요. 돈이 많아서 놀고 먹겠다는 게 아니라 내가 하고 싶은 일은 하고 하기 싫은 일은 안 할 수 있는 선택권. 저는 그게 경제적 자유인 것 같아요. 저도 원래는 자율성을 되게 중요하게 생각하는 편이라서 그런지 누군가에게 끌려다니는 삶보다는 제가 선택하는 삶을 살고 싶은 마음이 아주 큽니다. 경제적 자유를 이루면 회사를 계속 다닐 수도 있고 아니면 다른 일을 시작할 수도 있고 잠시 쉬어갈 수도 있겠죠. 중요한 건 제가 선택할 수 있다는 것인 것 같아요. 그리고 신기한 건 경제적 압박이 줄어들면 지금 다니는 회사도 예전만큼 힘들게 느껴지지 않을 것 같아요. 왜냐면 제 월급만으로 사는 게 아니라 투자가 조금씩 돈을 벌어주고 저만의 회사가 생긴 느낌, 배당금도 들어오고 저만의 직원이 생긴 느낌, 뭐 이런 것들, 그렇죠? 그리고 연금도 준비되고 있으니까요. 그러다가 정말 회사가 힘들고 뭐 직장 동료들이 너무 힘들고 사람 때문에 너무 스트레스를 받는다면 아니면 업무 자체가 싫다거나 이 정도면 이제 그만해도 괜찮겠다 싶을 때가 오지 않을까요? 저는 그런 선택권을 갖고 싶어서 경제적 자유를 준비하는 것 같아요. 네 번째는 결국 마음의 안정을 얻고 싶은 것 같네요. 사실 돈이 행복을 가져다 주는지는 잘 모르겠어요. 하지만 돈이 있으면 걱정은 좀 줄어드는 것 같아요. 갑자기 큰 돈은 필요해도 직장을 잠시 쉬게 된다거나 예상치 못한 일이 생길 수도 있겠죠? 그럴 때 조금은 덜 불안할 수 있지 않을까요? 그래서 저는 돈 그 자체보다도 돈이 가져다주는 마음의 평안을 원하는 것 같아요. 결국에 돈을 원한다는 얘기죠. 그리고 마지막은 결국 나누기 위해서인 것 같아요. 경제적 자유를 이루면 저는 더 많이 나누면서 살고 싶어요. 부모님도 더 많이 도와드리고 어려운 분들도 돕고 또 저는 선교를 제 마음대로 갈 수 있는 것을 원하거든요. 네, 기부도 많이 하고 그럴 수 있을 것 같아요. 그래서 누군가에게 도움이 되는 삶을 살고 싶어요. 제 스스로도 일단 도와야겠죠? 그리고 그때도 아마 저는 일을 하고 있을 텐데요. 다만 돈 때문에 억지로 하는 것이 아니라 제가 정말 좋아서 하는 일이었으면 좋겠어요. 그런 일을 찾아야겠죠? 사람을 만나고 배우고 좀 도전하는 거 참 좋아합니다. 실패도 하지만요. 누군가에게 도움이 되는 일을 하면서 살아가면 참 행복할 것 같아요. 저는 부자가 되기 위해 돈을 모으는 것 같진 않아요. 돈 때문에 불안하지 않은 삶, 돈 때문에 부모님께 죄송하거나 해드릴 걸 못 해드리는 삶, 그리고 돈 때문에 하고 싶은 걸 포기하지 않는 삶, 그런 삶을 살고 싶어서 오늘도 절약하고 투자하고 미래를 준비하는 것 같아요. 경제적 자유는 당연히 하루아침에 이루어지는 건 아니죠. 하지만 오늘의 작은 절약 하나, 투자 하나가 쌓이다 보면 언젠가 돈이 저를 위해 일해주는 날도 오지 않을까요? 저는 그날을 기대하며 오늘도 한 걸음씩 천천히 걸어가 보려고 합니다. 지금까지 들어주셔서 감사합니다. 안녕하세요. 미국에서 살고 있는 확실하지만 느린 경제적 자유를 꿈꾸는 1.5세 미셸 톡톡입니다. 오늘은 에피소드 9인데요. 주변 사람들의 소비 습관 살펴보기로 돌아왔어요. 그리고 사진 자료들은 오늘 보여드릴 사진 자료들은 제가 작년 12월 정도에 갔던
한국인이 아닌 저희 직장 동료의 결혼식을 다녀와서 찍었던 사진들로 꾸며봤어요. 네, 그럼 오늘 어떤 내용들인지 살펴볼까요? 일단 저는 저에게 쓰는 거는 좀 아끼는 편이에요. 집밥 해먹고 최근에는 옷도 잘 안 사고 한국을 최근에 다녀와서 쇼핑 자체를 별로 할 일이 없기도 하고요. 저를 자제하기 위해서 잘 나가지도 않는 편이고 요새는 아마존 프라임도 캔슬을 했고요. 대신에 친구나 지인들을 만나기로 했으면 네, 약속을 잡았으면 가끔 잡긴 하지만 남에게 쓰는 거는 아끼진 않아요. 나가서는. 그리고 부모님한테도 그런 편이고요. 그런데 어느 날 문득 제 주변 사람들의 소비 습관이 궁금해졌어요. 주변이라 하면 제일 많은 시간을 보내는 회사 사람들이 되겠죠? 저는 회사 사람들 위주로 생각을 해봤고요. 그래서 그 각각의 직원분들이 가족 구성원도 다르지만 연봉은 비슷하니까 비교해보기도 좀 용이할 것 같았어요. 물론 세세한 것까지 물어보거나 제가 알 수는 없지만요. 이렇게 한번 5가지로 알아보도록 하겠습니다. 1번 미혼, 저보다 좀 어린데 여자 직원, 30대 초반이고요. 두 번째 미혼, 공무원 40년 차가 되신 여직원, 50대 초반이시고요. 음, 3번은 공무원 30년 차 여 매니저이고 50대 초반이에요. 네, 4번은 기혼이시고 아들 둘의 은행장 출신의 남자 가장 50대 초반입니다. 그리고 5번째는 기혼 신혼의 여직원 30대 중반입니다. 네, 1번 첫 번째 미혼 저보다 좀 어린 히스패닉 친구예요. 여자 직원이고 30대 초반입니다. 저랑은 일단 조금 소비 관념이 다른 것 같아요. 매일 스타벅스를 가고 그리고 친구들을 만나서 술 마시고 여행 간다는 얘기를 자주 합니다. 내년에는 한국을 간다는 계획도 있고요. 그래서 주변 사람들이 투자 얘기하는 거를 들었는데 아직은 별로 관심이 없어 하는 것 같아요. 별 말이 없더라고요. 잘 모르는 것 같아요. 두 번째 미혼 공무원 40년 되셨고 여직원이시고 60대 중반으로 알고 있습니다. 저랑 좀 친하신 분이고 생일이나 명절 때 서로 50에서 100불 사이 용돈을 먼저 시작을 하셔가지고 주고받는 사이가 되었어요. 서로 필요할 때 약간 도와주고요. 선물 대신에 그 돈으로 사고 싶은 걸 사라고 그렇게 시작을 하게 되었습니다. 결혼은 한 번도 안 하신 것 같고 부모님이랑 살다가 돌아가셔서 큰 집을 물려받게 되었는데 아직 모기지 페이먼트를 하는 걸로 알고 있습니다. 이름 변경하는데 엄청 골머리를 썼더라고요. 그리고 예전부터도 항상 투잡을 해왔대요. 도시락도 맨날 싸오고 엄청 검소해요. 40년이면 은퇴해도 100% 연금이 나올 텐데 그냥 사부작 회사를 잘 다니시고 있습니다. 아침에 보면 제일 먼저 와 계세요. 아마도 심심하신 것 같습니다. 가족도 없고 그래서. 세 번째입니다. 미혼이고요. 공무원 30년차 여 매니저 50대 초반이고 저의 직속 매니저입니다. 스타벅스를 매일 들고 오고 점심을 나가 사 먹는 게 아니라 이분은 거기 한 수를 더 떠서 딜리버리를 시킵니다. 네, 그래서 비싼 그 딜리버리 비용에 팁까지 내는 거의 매일 시켜 먹어요. 그래서 몇 년 전에 뇌졸중이 왔다고 알고 있는데 보통 일반 사람들처럼 막 식단 관리를 하거나 그러진 않아요. 신경 안 쓰고 거의 매일 시켜 먹고 지난번에 같이 점심을 먹기로 했는데 제가 어차피 살 차렸어요. 지난번에 제가 얻어먹어서. 근데 점심을 가자고 하니까 자기 지금 돈이 없다고 하더라고요. 그래서 제가 산다고 하고 갔죠, 당연히. 그래서 월급이 들어오면 바로 쓰는, 그래서 항상 모자른
그런 스타일인 것 같습니다. 그래서 30년이면 사실 연금도 굉장히 나올 텐데 아직도 다니고 있고요. 네 번째, 기혼, 아들 둘, 은행장 출신의 남자 가장 50대 초반입니다. 여기서 드디어 뻔한 이야기가 아니고 반전이 있습니다. 제가 아는 회사 사람들 중에서는 제일 부자예요. 왜 부자냐 하면요. 큰 은행에서 은행장을 오래 하기도 했고 은행에서 해주는 401k 등등이 있어서 지금 당장 은퇴를 해도 되는데 아직 젊기도 하고요. 이분도 약간 심심한 것 같습니다. 집에서 매일 뭘 하겠어요. 집도 있고 건물도 있는 것 같고 차도 테슬라 포함해서 여러 대이고 심지어 요트도 있습니다. 그래서 주말마다 매일 바다에 나가서 요트를 탄대요. 근데 반 정도는 도시락 싸우는 것 같고 아침에는 싸운 오트밀을 먹어요. 되게 검소해요. 스타벅스도 잘 안 마셔요. 집안에 돈도 있는 것 같고 그래서 좀 징여를 받은 것 같거든요. 또 최근에 부모님이 돌아가셨거든요. 그럴 나이가 되었죠. 50대니까. 그냥 가만히 있어도 돈이 붙는 느낌? 약간 그런 게 있어요. 인복도 있고 돈도 붙고 물론 본인은 엄청 노력을 했지만요. 얘기하는 걸 보면 개인 투자 담당자도 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 유튜브에서 보던 검소한 부자가 딱 이런 느낌이구나 하는 생각이 들었어요. 물론 여행 갈 때는 크게 또 오래 멀리 이렇게 가지만요. 평소에는 굉장히 검소합니다. 몸이 많이 아팠던 이후로 스트레스 많이 받는 은행을 떠나 이 공무원직을 선택을 했다고 들었습니다. 딱 제가 되고 싶은 모델이긴 해요. 검소한 부자. 네, 시작점은 다르지만요. 끝은 창대하리라고 믿습니다. 네, 마지막이죠. 이 결혼식의 주인공이기도 한데요. 음식 다 보이시죠? 기혼의 신혼의 여 직원이에요. 30세 중반이고 작년 겨울쯤에 결혼을 했고요. 저도 결혼식에 초대를 받아서 갔는데 한국인이 아니고 아르메니안이어서 음식들이 다 메디트레이니안 이런 음식 쪽이죠. 그리고 테이블에 와인도 보이시고 그죠? 술도 있었어요. 약간 하드 리커도 있었고 이쪽 문화도 파티나 결혼을 굉장히 성대하게 하나 봐요. 그래서 한국 결혼은 비할 바가 아니더라고요. 약간 미국 스타일로 중간에 댄스 플로어도 있었고 엄청 음식들이 비싸 보이고 맛있고 그랬어요. 네, 여기 스모크 살몬 저희 페이브릿도 보이시죠? 그래서 제 입맛에 맞는 그 메디트레이니안 음식이라 그랬는지 모르겠지만 엄청 화려해서 눈도 즐겁고 입도 즐겁고 그랬어요. 또 속으로 저는 돈을 많이 썼겠군 싶었어요. 그래서 누가 얼마나 더 부담을 했는지는 제가 자세하게는 모르지만 안 물어봤으니까요. 어쨌든 결혼식이 많이 쓰면 그날은 좋고 돋보이겠지만 그 다음에 뭐가 있죠? 그 소비한 것들과 또 빚을 내서 했다면 다 그거를 또 나중에 짊어지고 가야 하는 것이라고 생각해요. 결론은 놀러도 자주 가는 것 같아요. 휴일 때 보면 휴가도 자주 되고 그래서 소비가 좀 큰 편인 것 같아요. 남자가 그렇게 수입이 좋지는 않은데 보면 까르티에 팔찌나 반지 이런 것도 사주더라고요. 남친이면 좋은데 남편이면 좀 약간 환불시켜야 하나? 약간 고민이 될 것 같아요. 저는. 그래서 오늘은 투자 얘기가 아닌 하지만 어찌 보면 관련된 얘기일 수도 있겠는데요. 저는 그렇게 생각해요. 소비 습관이니까 모아서 투자를 해야 되는 거니까요. 주변 사람들의 소비 습관, 생활 습관에 대해서 생각해보는 시간이었어요. 여러분들도 주변 분들을 관심 있게 지켜보시면서 나는 어느 쪽일까? 네, 소비를 많이 하는 쪽일까? 적게 하는 쪽일까? 중간일까? 어떤 성향일까? 생각해보시는 시간을 가져보시면 어떨까 하고 이번 영상을 올려보았습니다. 네, 지금까지 영상 시청해주셔서 너무너무 감사해요. 다음에도 재미있는 투자 얘기로 돌아오겠습니다. 감사합니다. 에피소드 넘버 10. 미국 캘리포니아에서 사는 파이를 꿈꾸는 39살 여자. 저랑 같이 절약해 보실래요? 안녕하세요 여러분. 저는 미국 캘리에 사는 싱글 파이어 준비생 미셸 통통입니다. 오늘은 제가 어떻게 평소에 돈을 아끼는지 그리고 앞으로 이 채널에서 어떤 이야기를 나누고 싶은지 알아볼게요. 저는 미국 캘리포니아에 살고 있는 39살 싱글 여자고요. 요즘 캘리포니아 다들 아시다시피 어디나 마찬가지겠지만요. 물가가 정말 비싸죠. 요즘 밖에 나가면 더 정말 허걱 하는 것 같아요. 네, 물가에 한번 놀라고 또
네, 집세도 비싸고 외식도 비싸고 뭐 하나 하려고 하면 정말 이 가격이 맞나 싶을 순간들이 정말 많았어요. 그래서 저는 어느 순간부터 생각이 바뀌었어요. 돈을 많이 버는 것도 중요하지만 돈을 안 쓰는 능력도 하나의 실력이라는 생각이 들었어요. 그리고 저의 목표는 단순히 전략을 하는 게 아니죠. 경제적 자유, FIRE를 이루는 것이 저의 목표예요. 돈 때문에 하기 싫은 일을 억지로 하지 않고 내가 원하는 삶을 선택할 수 있는 사람이 되고 싶었어요. 근데 혼자 하니까 재미가 없더라고요. 그래서 이 채널을 만들어 왔습니다. 절약 좋아하시는 분들, 파이어 준비하시는 분들, 같이 동기부여하면서 오래오래 가는 커뮤니티를 만들고 싶어요. 오늘은 제가 실제로 하고 있는 절약 습관 4가지를 소개해 드릴게요. 오늘 영상은 쑥스럽지만 저의 집밥 사진들로 꾸며봤고요. 첫 번째, 집밥이 최고의 투자였다. 저는 외식을 거의 하지 않아요. 친구들 만날 때는 제외하고는요. 대신 주말에 음식을 한꺼번에 많이 만들어 놓아요. 네, 사진은 갈비찜입니다. 국도 만들고 반찬이나 만들고 여러 가지를 만들어 놓는 편이고요. 그래서 소분을 해 놓았다가 평일에는 도시락을 회사에 싸가요. 그리고 저는 사 먹는 김치가 맛이 없어서 미국이라서 맛이 없나요? 간단하게 김치도 담그고 배추, 열무, 파, 깍두기 등등 해봤어요. 예전부터 해왔고요. 나중에 만두 사진도 나올 건데 제가 팬데믹 때 시간이 많아서 만두도 만들어 먹어봤답니다. 피는 물론 마트에서 샀죠. 그래서 이거를 도시락을 싸가요. 처음엔 사람들이 뭐 계속 같은 음식 먹으니까 질리지 않냐? 뭐 그렇게 궁색하게까지 해야 돼? 라고 약간 그런 게 있더라고요. 하지만 저는 입맛이 단순한 편이고 같은 음식을 여러 번 먹어도 괜찮은 그런 입맛이기 때문에 괜찮았고 오늘 뭐 먹지? 이 고민 진짜 많이 하잖아요. 우리 이 고민을 하지 않아도 되니까 시간도 절약되고 같이 일하는 친구가 밥 먹으러 나가자 해서 뭐 도시락을 싸왔어도 한두 번 가긴 했지만 도시락 안 먹고요. 너무 안티소셜이라는 얘기도 듣긴 했는데 뭐 상관없어요. 그들이 내 노후를 책임져 줄 건 아니니까요. 결정 피로도 줄고요. 그렇죠? 고민 안 해도 되고 배달도 안 시키게 되고 미국은 진짜 배달비에 팁까지 하면 정말 후덜덜합니다. 돈도 아끼고 여러 가지 장점이 있는 것 같아요. 건강도 챙길 수 있고요. 일석삼조였던 것 같습니다. 지금도 그래서 꾸준히 하고 있고요. 절약은 의외로 거창한 것이 아니고 반복 가능한 시스템을 만드는 게 중요한 것 같아요. 네, 만두 사진이죠. 제가 만들었습니다. 두 번째, 끝까지 쓰기. 제가 필요한 게 있으면 바로바로 주문했어요. 근데 지금은 절대로 바로 사지 않아요. 먼저 집안을 한번 찾아보고요. 제가 몰랐던 물건이 있나? 사놓고 까먹은 게 있나? 비슷한 거 없나? 대체할 수 있는 거 없나? 이렇게 찾아보는 편이에요. 지난번에 정말 아마존을 500불이 나왔더라고요. 혼자 사는데. 그리고 물건을 끝까지 씁니다. 뭐 샴푸, 치약, 또 뭐가 있죠? 우리 선블락 같은 것도 저는 약간 쑥스러운데 다 쓰면 가위로 한번 잘라요. 그러면 그 안에 꽤 많이 들어있습니다. 심지어 화장품 같은 것도 그죠? 조금 남았다고 새 것을 뜯지 않으려고 해요. 그래서 사진은 제가 예전에 베이즐이죠. 베이즐 키워가지고 그거를 페스토를 만들어가지고 토스트를 만들어 본 사진이었고요. 그래서 신기하게 안 사도 되겠는데? 뭐 이런 생각이 들더라고요. 대체품을 찾거나 이렇게 되면요. 그래서 정말 뿌듯한 느낌이 들었고 예전에 쇼핑이 취미였어요. 괜히 아마존 둘러보고 막 라스 TJ 맥스 가고 막 그랬는데 지금은 돈이 남는 게 더 재밌고 통장 잔고가 늘어나는 걸 보면 진짜 뿌듯하고 재미가 있어요. 세 번째, 돈이 많이 안 드는 취미를 찾았어요. 사실 취미도 잘못 선택하면이라고 하기 좀 그렇지만 돈이 많이 들 수가 있죠. 그래서 가능한 한 오래 즐길 수 있고 비용이 적게 드는 취미를 찾으려고 했습니다. 예를 들면 독서, 좀 힘들 때도 있지만 도서관을 이용하면 거의 무료이지요. 그리고 박물관도 무료인 날을 이용하면 좋고요. 찾아보시면 꽤 많이 있어요. 요즘은 뜨개질도 조금씩 해보고 있는데 집에서 조용히 음악 틀어놓고 맛있는 라떼 한 잔 만들어서 집에서 옆에 놓고 하면 정말 힐링이 되고요. 비싼 취미가 행복을 보장하는 건 아니더라고요. 요즘은 유튜브 영상 만드는 게 저의 취미랍니다.
오히려 소소한 시간들이 저를 더 행복하게 해줬어요. 여러분들도 돈이 더 적게 드는 취미가 있다면 댓글로 꼭 알려주세요. 저도 배워보고 싶네요. 네, 제가 만든 김치 사진들이죠. 네 번째, 운동도 꼭 비쌀 필요는 없더라고요. 지금은 저는 헬스장을 한 달에 $30 정도 내고 다니고 있어요. 사실 필라테스도 정말 하고 싶어가지고 제가 알아봤어요. 근데 무제한으로 다닐 수 있고 한 달에 $250 정도 하더라고요. 생각보다 좀 진짜 저렴한 편이긴 하죠. 그룹이라서 약간 박리담의 컨셉인 것 같아요. 아니면 좀 필라테스 인기가 좀 수그러들었을까요? 저희 바람대로. 지나갈 때마다 정말 고민을 많이 합니다. 네, 등록할까? 할까? 네, 아니면 그 무료 트라이얼 한번 해볼까? 그러고 생각을 해볼까? 네, 정말 생각을 많이 하고 있어요. 솔직히 아직도 고민 중입니다. 그리고 네, 왜냐면 건강은 진짜 중요하니까요. 하지만 저희 FIRE라는 목표도 있기 때문에 모든 소비에는 우선순위를 좀 생각을 하려고 해요. 그래서 일단은 지금은 헬스장 다니고 뭐 산책도 하고 러닝도 살짝 하고 있고 네, 이렇게 하면서 최대한 돈이 적게 드는 방법을 선택을 하고 있어요. 운동은 꼭 비싼 돈을 써야지만 할 수 있는 건 아니니까요. 네. 여러분, 절약은 참 신기한 것 같습니다. 처음에는 제가 돈 때문에 시작했어요. 그런데 나중에는 삶이 굉장히 단순해지고 제가 바라던 거죠. 스트레스도 줄어들고 시간도 더 여유가 생기더라고요. 저는 앞으로도 미국에서 생활하면서 실천할 수 있는 절약 방법, 또 파이어 준비 과정들 제가 매달 가계부랑 어떻게 투자하는지 보여드리고 있죠. 네, 미국 공무원 생활도 앞으로 조금 가능한 선에서 얘기를 해볼 예정입니다. 경제적 자유를 준비하는 그런 과정들을 쉐어를 하려고 해요. 혼자 하면 오래 가기 어렵겠지만 같이 하면 훨씬 재밌잖아요. 네, 그래서 댓글로 여러분들만의 절약 꿀팁도 공유해 주시면 참 좋을 것 같아요. 우리 같이 돈을 모으고 같이 투자를 하고 각자 하시는 거지만 네, 그렇게 하면서 나아갔으면 좋겠어요. 네, 언젠가 올 경제적 자유를 위해서요. 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 정말 감사드립니다. 다음 영상에서 또 만나요.